सरकारी हस्पताल 'च इलाज करा रहा, उन्होंने अपनी जेब 'चों रुपया भी क्यों देना पिया? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਏਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੱਸੋ, ਜਦ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਣੀ? ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਆ। फिर कहते जी रोजगार की देवांगे, घर घर रोजगार कि मैं हो जाना वो पिछों थानेदार भेज देंगे पिंड च कि एवें जे कोई घुग्गी ना मार दो किसी कागज च या बयान ना दे दियो या कोर्ट च ना चले जाओ, फिर ये भी नहीं मिलना थानू। मतलब उन्होंने प्रैशराइज करना कि जे तुसी सरकार के हिसाब ना चले, विच ही MLA इनवॉल्व है, विचे DSP, विचे SHO, विचे SSP, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लग गया कि अज 20,000 फड़ ली, अज 27,000 फड़ ली। तो मैं दिनकर जी नूं पुछना चाहुंदा तो पहला ध्यान कित्थे भटकदा फिरदा सी? अफसरां दी मैं गल नहीं करदा, SSP छोटी गल हो गई, SHO छोटी गल हो गई, जिहड़ा DGP है तारा तो उत्थे तक जुड़ रही हुण। लंघे दिनी साबका कैबिनेट मंत्री ते अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया वालों प्रैस कानफ्रेंस की गई, जिस दौरान उन्होंने जहरीली शराब नाल पीड़ित लोगों के हक में आवाज़ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अजे तक उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को कोई मदद नहीं दी और जो पीड़ित इलाज अधीन ने वो भी सरकार की मदद तो वांझे ने। पंजाब की हुक्मरान कांग्रेस की सरकार है, उन्हों दी दोगले मापदंड ते उन्हां दा जेड़े परिवारां दी जान कांग्रेस दी हुक्मरान दे MLA करके सरकार करके जिन्हां ने आपदी परिवारां ने जाना गवाइयां ने या जिन्हां ने अपनी परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, जिन्हां दी आईसाइट चली गई है, अखां दी रोशनी चली गई है, उन्हां परिवारां नाल किसी तरीके दी भी सरकार की कोई हमदर्दी वेखण नूं नहीं मिल रही। केवल ते केवल ये एटीट्यूड अपनाया जा रहा है कि किवें समा टपाओ, मौका टपाओ, खबरां लगन तो हट जान ते गल लोग भुल जान ते गल गांह जावे। मैं बार बार आई बारी भावें ये गल नूं लियाउणा, मगर मैं इसलिए लियाउणा कि जो कुछ बटाले ब्लास्ट या दशहरे के इंसीडेंट का वो कुछ इत्थे हो रहा। अज भी साडे तरन तारण जिले वाले उन्होंने संपर्क किया क्योंकि सरकार ने सरकार कोल मंग उठी सी कि एक तो कार्रवाई करो 302 की जिन्हों ने स्पिरिट बेची है, एक मुआवजे की, दोनों कामां 'च सरकार फेल हुई है। और वड्डी गल दुख की गल है कि जेड़े परमानेंटली डिसेबल हो गए, जिन्हां दी अखां दी रोशनी पक्की चली गई है, अज मैं 5-6 जी थोड़े को लैके आया। असी कल्ले कल्ले नाल संपर्क करके अगे आने वाले समय 'च असी तो चाहांगे तुसी भी करो, असी भी करांगे, जिन्हां दे कोल अज तक ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई पहुंचा, ना कांग्रेस की रूलिंग पार्टी चो कोई पहुंचा, ना कोई MLA पहुंचा। करतार सिंह जी इत्थे बैठे है, इन्हां दा सुखदेव सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, कुलदीप सिंह जी ते मन्नत मसीह, अज 5 परिवार मैं इत्थे लैके आया जिन्हां दी अखां दी रोशनी पक्की चली गई है। और मैनू बड़ा अफसोस होया, बड़ा दुख होया इन्हां दी गल सुन के। 2-3 ने तो सरकारी हस्पताल च भी ਜਿਹੜਾ इंजैक्शन लग रहे सी उन्हां दे खर्चे आप दिते आ। माता जी इत्थे बैठे आ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ हसबैंड है,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਈਲ ਵੀ ਆਪ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਘਰੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆਪਦੀ ਉਹ ਜੋਏ ਰਾਈਡ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਜਾਖੜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ SITਆਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ SITਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ 20-20 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਔਰ 308 IPC, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਪਪਲ ਹੋਮਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, 338 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, 272 ਦੀ ਧਾਰਾ, 273 ਦੀ ਧਾਰਾ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ 308 IPC, 338, 272, 273 ਤੇ 61
ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ 302 ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਏਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੱਸੋ, ਜਦ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ ਨਬਜੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਡੀਸੀ? ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਰੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਰੋਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ, ਇਕਬਾਲ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਦ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਆਵੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਸਪੀਚ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜੌਬ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜੌਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਉੱਤੇ? ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘੁੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ, ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ, ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ, ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਰਿਟ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਕੋਈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬੜੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਅੱਜ 20,000 ਫੜ ਲਈ, ਅੱਜ 27,000 ਫੜ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹਨੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 100 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਐਸਐਚਓ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਐਚਓ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਜੀਓਜੀ ਲਾਤਾ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੇ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 30,000 ਫੜ ਲਈ, 20,000 ਫੜ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜਨ ਦੀ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂ ਦਲੇਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਾਲਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, 5 ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, 20 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ 30ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਜਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਆਈਬੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਭਰਾਵਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਲਵੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪੀਕ ਕਰੂ ਕਰੋਨਾ। ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ? ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਯਾਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਇਹ 100-150 ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਉਠਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨੂਨ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਐਡਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਅਸਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਪੂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।